Glory to God in the highest. Today's topic is God disciplines his children, not condemns. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's Bible reading portion will be from Hebrews chapter 12, verses 1 to 13. This explains the discipline given by God. Hebrews 12, verse 10 says, "For they," meaning earthly fathers, "disciplined us for a short time as seemed best to them. But he," meaning God, "disciplines us for our good, so that we may share his holiness." Every aspect of our life needs discipline to function well personally and socially. This is true at home, in school, in the public, at church, at social gatherings, etc. Parents discipline children at home. Teachers discipline children in school. 2 generations ago, corporal punishment like pinching the ears, kneeling on the sand, or hitting the palm with a cane was part of disciplining. Now it is considered as barbarous and illegal. These days, time out, meaning keeping away from activities or others for a short time, and taking away some privilege are the most common ways of disciplining at home and school. The intention of disciplining children is to convince them of the consequences of their actions, the way they should behave, the punctuality they need in life, the responsibility they should take in different situations, etc. The intention of the parents is to make the child a better person. Parents discipline children because they love them. God disciplines his children in different ways too, out of his love for us. Who are God's children? John chapter 1 verse 12 says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name." Those who have received baptism and those who believe in Jesus Christ have the right to become God's children. If they do not use that right to live a holy life with Jesus, they will not be God's children. John chapter 15 verse 4, Jesus said, "Abide in me and I in you." That is, God's children are within Jesus Christ and Jesus Christ is within them. Let's see, why does God discipline his children? 1. Because God loves us. Proverbs chapter 3 verses 11 and 12 and Hebrews chapter 12 verses 5 and 6 says, "My son, do not reject the discipline of the Lord or loathe his reproof. For whom the Lord loves, he reproves, even as father corrects a son in whom he delights." Job chapter 5 verse 17 says, "Behold, blessed is the one whom God reproves, therefore despise not the discipline of the Almighty." Hebrews 12 verses 7 and 8 says, "It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons." As an earthly father disciplines his children out of love for them, our heavenly Father disciplines his children out of love too. A father does not discipline illegitimate children. Just like that, if our heavenly Father does not discipline us, we are like illegitimate children for him. We know that all are not God's children. God disciplines his children who are called or expected to live with him in eternity. We live with our parents only for a short time,
and they still discipline us, how much more God should discipline us? 2. To make us repent and keep away from sin. Just as a father disciplines his child, God disciplines us when we do wrong. Revelation 3:19 says, "Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent." If we continue to act in sinful ways and we do not repent and turn away from that sin, God brings His divine discipline to bear upon us. If He did not, He would not be a loving and concerned Father. Therefore, we not only have to deal with God's discipline for our disobedience, but we also have to deal with the natural consequences resulting from sin also. 3. To sanctify us. Romans 8:28 says, the Apostle Paul tells us, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." God disciplines the one He loves because He truly does care about us, loves us, and wants the best for us. While disciplining is sometimes painful, God's purpose is disciplining us is for our own good or holiness. The ultimate good for a Christian is to be sanctified, which is to be conformed to the image and likeness of Christ. 4. To reveal the glory of God. John 9, verses 2 and 3, we see the man who was born blind. Jesus said that he was born blind not because of his sin or his parents' sin, but to display the work of God or the glory of God in him. 5. For the good future of many people. In the book of Genesis, a good example is Joseph being sold into slavery by his brothers. Genesis 50, verse 20, Joseph said, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about the present result, preserve many people alive." Joseph suffered due to the sins of his brothers, but ultimately God used it for His good purposes. Joseph got the highest position under Pharaoh, and his entire family was protected during the time of famine. God's purposes in allowing affliction and suffering are manifold. Let's see, how does God discipline us? God uses various methods of discipline. God does not punish us with any sort of mental, emotional, or physical pain. Instead, He disciplines us in other ways. He can use difficult times in our lives to discipline us and help us grow. As God's children, He will continue to discipline us throughout our lives. Even though at times it will seem difficult, trust in the process and the outcome. We can trust God because He knows what is best for us. We may think we know what is the best, but we truly don't. Just because we think we know the best doesn't mean we actually know the best. No one likes pain, yet pain is actually a good thing because it signals to us that something is wrong. If He disciplines us, we know He is doing it for the right reasons of loving us and caring about our Christian growth. You most likely have been through difficult times, such as financial problems, a bad medical diagnosis, hardship at home or work, or the death of a loved one. Each of these things is extremely difficult to work through, and at that time, it can seem as if we are tortured through the process. God is never torturing us or causing distress in our lives, but rather He uses bad things to build our character and make us stronger through it. Psalm 23 verse 4, David said, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me."
Let's look at the discipline of Paul to make him strong. 2 Corinthians 11:23-29. We see Paul had many difficulties in his ministry, like imprisonments, lashes, beatings with rods, stoning, shipwrecks, robbery, sleepless nights, hunger and thirst, cold weather, etc. It made him stronger and stronger. Let's see the discipline of David to correct him. In 2 Samuel chapter 12 verses 13-18, God may allow us to experience loss as David did. David became the father of a baby through illegitimate relationship with Bathsheba. Also, he caused the death of her husband Uriah. As a discipline for David for blaspheming the name of the Lord, the child got very sick and died soon. Prophet Nathan prophesied to David about God's unhappiness about what he did. Often, God will simply allow the natural consequences of our sin to run their course. We are forgiven and corrected so that we will not be finally condemned with the world. Let's look at the discipline of Job to test his faith. Sometimes suffering is not a result of our sin, but is a result of living in a sinful world. God allows it to make us spiritually mature Christians. The best example of this is Job. Job's friends believed that because he was suffering, he must have some secret sin. However, this was not the case. In fact, God recommended Job to be tested because of his uprightness. Discipline also involves spiritual training. In the book of Titus, chapter 2, verses 11-14, it says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for God's works." Now let's see what is the outcome of God's discipline. 1. We share God's holiness. The end of God's discipline is not only our good, but also his glory. As God causes us to grow in holiness, God's grace is revealed in us and he is glorified. God, by the gracious operation of his Spirit, not only washes away our sins, but empowers us to grow in holiness. Hebrews chapter 12, verse 10 says, "For they discipline us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good, so that we may share his holiness." 1 Corinthians chapter 15, verse 12 says, "But by the grace of God, I am what I am." This is what Paul said. The discipline of God leads to our sanctification. James 1 verses 2-4 says here, the result of God's discipline is holiness and maturity. It is said, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." In the book of Titus, chapter 2, verses 12 and 13, we see Christian life is pictured as a disciplined life, denying ungodliness and worldly desires, and hoping for the glorious appearance of our good God and Savior Jesus Christ. When our earthly Father disciplines us, sometimes it may be according to his mood or to quench his anger. But when our Heavenly Father disciplines us, it is only for our good and to make us holy. His discipline is not out of wrath, but out of love.
God knows what is best for us. Through disciplining us, God is helping us to become better people. God disciplines the one He loves because He is constantly changing us and conforming us into the image of Christ. Through discipline, our relationship with Him will strengthen. 2. We acquire righteousness. Hebrews 12 verse 11 says, all discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful, yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Job 1:8, we see that the trials Job endured were not a punishment for sin, but they were training in righteousness. In Job 42 verses 3 to 6, we see his trials made Job a better man. The discipline we are enduring will work out for our good in the end. It will help produce endurance and strength for future purposes that God has for our lives. No discipline is enjoyable while it is happening, but afterward there will be a quiet harvest of right living for those who are trained in this way. Thus God disciplines the one He loves to become more like Christ, to grow in Christian maturity, to develop Christian character, and to become a better follower of Him. Even though we may not understand it at the time, our discipline is working out for good. 3. We get healing and strength. Hebrews 12 verse 13 says, therefore strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble, and make straight paths for your feet, so that the limb which is lame may not be put out of joint, but rather be healed. James 1 verses 2 to 4 says, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Psalm 94 verses 12 and 13 says, blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble. If God didn't discipline us, it would lead us down a path of darkness. As fallen human beings, we should not get everything we want. Simply because we want something doesn't mean we need it. This is why we need someone to discipline us and help us to change our ways. God disciplines the one He loves because He truly does care about us, loves us, and wants the best for us. God is not an angry God who is always trying to cause turmoil and hardship. Instead, God is our loving Father who loves us more than words can say. God loves us so much that He sent His Son to die for the sins of the world, according to John 3:16. To conclude, the Lord continues to work with us as a potter works with clay. When we face constant problems in our lives, we should use our discernment and check on ourselves if we are going away from God and doing anything wrong. God will help us to face our problems if we are willing to cooperate with Him. The earlier we do it, the better for us. Most of the time, the problems are prolonged because we continue our life like that of a pig who goes back to the same wallow or pools of mud. Let us approach the throne of God, who can fill us with the grace we need. During the most desperate time of my life in the year 1995, I reached out to God and He gave me a 2 hours encounter with Him. It changed my life completely with a spiritual transformation. Hallelujah. This is the end of the message. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to take positively the discipline given by God, approach the throne of grace, surrender the worldly passions, and get sanctified. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവം മക്കൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു, ശിക്ഷ വിധിയല്ല. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിന് ആധാരമായ ദൈവവചനങ്ങൾ ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12:1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. ഹെബ്രായർ 12:10 പറയുന്നു, അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറെ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ. അവനോ നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ നന്മയ്ക്കും സാമൂഹികമായ നന്മയ്ക്കും ആയി എല്ലാ മേഖലയിലും ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ്. അത് വീട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും പൊതുസ്ഥലത്തായാലും പള്ളിയിലായാലും സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളിലായാലും ആവശ്യമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുന്നു. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 2 തലമുറകൾ മുമ്പ് ശിക്ഷണങ്ങൾ അല്പം ക്രൂരമായിരുന്നു. ചെവിയൽ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുക, മണ്ണിൽ മുട്ട നിർത്തുക, ചൂരൽ കൊണ്ട് കൈയുടെ പാദത്തിൽ അടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത് ക്രൂരമായിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. അത് നല്ലത് തന്നെ. ഇന്നത്തെ ശിക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ടൈം ഔട്ട്, അതായത് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നിന്നും മാറ്റിയിരുത്തുക കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുക, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡിസിപ്ലിൻ. വീട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷണമാണ്. ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പരിണതഫലം അവർ മനസ്സിലാക്കുവാനും എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അവരെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പേരൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. കാരണം മാതാപിതാക്കൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിൽ നമുക്കും ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇനി ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ? ആരാണ്? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 പറയുന്നു, അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന്. അതായത് മാമോദീസ വഴി ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചവരും അതിനപ്പുറം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവരും ആയിട്ടുള്ളവർ, മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവരായ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും, അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. അവര് നല്ലൊരു ജീവിതം, അതായത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ, യേശുവിനെ പോലെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ തള്ളപ്പെടും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:4 പറയുന്നു, എന്നിൽ വസിപ്പിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും എന്ന്. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം, യേശു അവരുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. ഇനി എന്തിനാണ് ദൈവം മക്കളെ ശിക്ഷണം നൽകി വളർത്തുന്നത്? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 3:11-12 അല്ലെങ്കിൽ ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12:5-6 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, മകനെ, കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്, അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയുകയുമരുത്. കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 5:17 പറയുന്നു, ദൈവം ശാസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, സർവശക്തന്റെ ശിക്ഷ നീ നിരസിക്കരുത് എന്ന്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12:7-8 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു. അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ? എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല, കൗലടയന്മാരത്രേ, അതായത് ജാരസന്താനങ്ങൾ അത്രയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പിതാവ് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുട്ടികളെ പോലെയാണ്, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആകുന്നില്ല താനും. നിത്യതയിൽ
ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ. അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ മക്കളുടെ കൂടെയുള്ളൂ, കുറേ കാലങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. എന്നാൽ നിത്യതയിൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുവാനും പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ശിക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 3:19 പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് അനുതപിക്കാതെ പാപം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവം ശിക്ഷണ നടപടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കും. കാരണം ദൈവം കരുതലുള്ള, സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അനുസരണക്കേടി പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. ശിക്ഷിക്കുകയല്ല, ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി നടത്തും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയുമല്ല, സ്വാഭാവികമായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. റോമൻസ് 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്ന്. അതായത് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി വളർത്തുന്നു. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഈ ശിക്ഷണം അല്പം വേദനാജനകം ആയിരിക്കും. എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, യേശു ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്തത്, ദൈവമഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ദൈവം ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ നടത്തും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9:2-3 ജന്മനാലെ അന്ധനായിരുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നു, യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് അവൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ, അവൻ്റെ പാപം കൊണ്ടാണോ, അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം കൊണ്ടാണോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ജന്മനാലെ അന്ധനായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുമല്ല, ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന്. 5, അനേകരുടെ ഭാവി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി നടത്തും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈജിപ്തിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റ ജോസഫിനെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 50:20 ജോസഫ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു, ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു എന്ന്. സഹോദരങ്ങളുടെ പാപം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജോസഫ് വിൽക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടവന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫറവോയുടെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ജോസഫിന് കിട്ടി. തന്നെയുമല്ല, സ്വന്തം കുടുംബം ക്ഷാമത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും ജോസഫിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ജോസഫ് കഷ്ടതയിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വന്നു, ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ അനേകർക്ക് അതുകൊണ്ട് നന്മയുണ്ടായി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? പലതരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. എന്നാൽ നമുക്ക് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ തരാൻ ദൈവം അങ്ങനെ തന്ന് ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പലതരത്തിൽ ദൈവം നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകും. ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ച അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെന്നിരിക്കും. അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പരിണിത ഫലം അതിന് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാ നമുക്കറിയാവുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചത് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളെക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്മയായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ആരും വേദന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വേദന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചില സഹനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്തോ കുഴപ്പം എനിക്കുണ്ട് എന്ന്.
അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പല കഷ്ടത്തെയുള്ള സമയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മോശമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടത വരും. ചിലപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചില കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടായിരിക്കാം. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കണക്കാക്കാതെ ഇതെല്ലാം ഒരു നന്മയ്ക്കായിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു നന്മയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സങ്കീർത്തനം 23:4 പറയുന്നു, ദാവീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു, കൂരിൽ താഴ്വിൽ കൂടി നടന്നാൽ ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. പൗലോസിനുണ്ടായ ആ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 11:23 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പൗലോസ് വളരെയധികം കഷ്ടതയിൽ കൂടി പോയ സമയങ്ങൾ. കാരാഗ്രഹവാസം പലവട്ടം അനുഭവിച്ചു. പലവട്ടം അടികൾ കൊണ്ടു, പലവട്ടം കല്ലേറ് കൊണ്ടു, കപ്പൽ അപകടമുണ്ടായി, മോഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി, ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ കൂടി കടന്നുപോയി, വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചു, തണുത്ത വെതറിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയെല്ലാം പോയപ്പോൾ ആ പൗലോസിനെ ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ദാവീദിന്റെ ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ദാവീദിനെ ദൈവം തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാവീദിന് ശിക്ഷണം കൊടുത്തത്. 2 സാമുവേൽ 12:13 മുതൽ 18 വരെ നമുക്ക് കാണാം ദാവീദിനുണ്ടായ ആ നഷ്ടം. അത് ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു നഷ്ടമാണ്. ബത്ശേബയുമായിട്ട് ഒരു അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് ശേഷം അവൾ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടൊന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ ദാവീദ് നടന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകനെ ദാവീദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ച് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പം ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ദാവീദിന് ബോധ്യം വന്നു. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ അതിന് ഇടയാക്കി. അപ്പോൾ ദാവീദിന് മനസ്സിലായി തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന്. ദൈവം അറിഞ്ഞുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അനുതപിച്ച് ശരിക്കും ദാവീദ് തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അങ്ങനെ ദാവീദ് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി അനുതാപത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തിന് അനുസരണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ദാവീദ് നയിച്ചു. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ജോബ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കഷ്ടതയോട് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ ഈ പാപകരമായ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി പോവാൻ ജോബിനെ ഇടയാക്കി. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മളെയും ഇടയാക്കും. ഒരു മച്ചുറായ ഒരു പക്വത വന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടത്തിവിടും. ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ജോബിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇവന് വലിയ നല്ലവനായിട്ട് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവന് രഹസ്യ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കാരണം. പിശാച് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവനൊരു നീതിമാനായവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊള്ളാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ജോബ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇതിൽ കൂടി സംഭവിക്കുന്നത്. തീത്തോസിന്റെ പുസ്തകം 2:11 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളൊരു സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1, ദൈവത്തിൻ്റെ
വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നു. നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കും. ഹീബ്രൂസ് 12:10 പറയുന്നു, അവൻ ശിക്ഷിച്ചത് കുറേ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ. നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 15:10 പറയുന്നു, എങ്കിലും ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു. ഇത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ വചനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശിക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:2-4 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്നെണ്ണുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്. തീത്തോസ് 2:12-13 വരെയുള്ള 12-13 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ദൈവികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിട്ട് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ വരവിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അരിശം തീർക്കാനും അവർക്ക് മൂഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് അല്ല ദൈവം നമുക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, നമ്മൾ നീതിമാന്മാരാകുകയാണ് ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി. ഹെബ്രായ ലേഖനം 12:11 പറയുന്നു, ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല, ദുഃഖകരമത്രേ എന്ന് തോന്നും. പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും. ജോബിൻ്റെ 1:8 ദൈവം ജോബിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ അത് ജോബിന് കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു. അവനെ നീതിയിൽ വളർത്തുവാൻ കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷണം മാത്രമാണ്. ജോബിൻ്റെ 42:3 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ബെറ്ററായ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് ജോബ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ക്രിസ്തീയമായ ഒരു പക്വത കൈവരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തീയമായ സ്വഭാവം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ശിക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹെബ്രായ ലേഖനം 12:13 പറയുന്നു, മുടന്തുള്ളത് ഉളുക്കിപ്പോകാതെ ഭേദമാകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാലിന് പാത നിരത്തുവിനെന്ന്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:2-4 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്നെണ്ണുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ട സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 94:12-13 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യഹോവേ, ദുഷ്ടന് കുഴി കുഴിക്കുവോളം അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ നീ അവനെ വിശ്രമിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ ശിക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം നീ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട്, ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണുപോയ മനുഷ്യരുടെ കണക്ക് പലതും ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആയിരിക്കത്തില്ല. ദൈവം നമ്മളെ പലതരത്തിൽ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി നടത്തി നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു കരുതലുണ്ട്. അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മളുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രൻ്റെ ജീവൻ വിട്ടുതന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ 3:16 പറയുന്നതിന് പ്രകാരം. ഒരു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളെ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ
പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു വിവേചന ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എത്രയും നേരത്തെ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നേരത്തെ നമ്മളെ ദൈവം ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ച് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരും. അല്ലാതെ നമ്മൾ മടിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കഷ്ടത അനേക നാളുകൾ നീണ്ടുപോകും. ഈ പന്നി ചെളിക്കുഴിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം പല വഴികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1995 വലിയ ഒരു മാനസിക പ്രയാസത്തിൽ കൂടി പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടത്. യേശുവിൻ്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ 2 മണിക്കൂർ എനിക്കുണ്ടാകുകയും യേശു എന്നെ പൂർണ്ണമായും എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ഒരു വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. അതിന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നൽകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനാൽ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷണങ്ങളെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാനും കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുവാനും ലോകമോഹങ്ങളെ അടിയറ വയ്ക്കുവാനും അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.